देश में लोकसभा चुनाव के बीच अप्रैल महीने में थोक महंगाई में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई है। यह महंगाई का 13 महीने का उच्चतर स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं इससे एक महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.53% रही थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई 0.20% और जनवरी में 0.27% रही थी। खाद्य महंगाई दर मार्च के मुकाबले 4.65% से बढ़कर 5.52% हो गई। रोजाना की जरूरतों के सामानों की महंगाई दर 4.51% से बढ़कर 5.01% हो गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -0.77% से बढ़कर 1.38% रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर -0.85% से बढ़कर -0.42% रही। इससे पहले अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 11 महीने में सबसे कम रही। अप्रैल में यह घटकर 4.83% पर आ गई थी। जून 2023 में यह 4.81% थी। हालांकि अप्रैल में खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने सोमवार 14 मई को ये आंकड़े जारी किए थे। गुजरात के वडोदरा में 10वीं कक्षा के ऊंचे परिणाम के बाद 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 10वीं के परिणाम में करीबन 18% ज्यादा परिणाम दिया गया है। ज्यादा परिणाम गुजरात के वडोदरा जिला का भी आया है, जिसके बाद अब 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों को दिक्कतें आ सकती है। 11th साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में प्रवेश शुरू हो गए हैं, लेकिन छात्रों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले अंबे विद्यालय के प्रिंसिपल परेश शाह ने कहा कि पिछले साल से करीब 12,000 छात्र ज्यादा पास हुए हैं, जबकि स्कूल शिक्षक और क्लासरूम उतने ही हैं। ऐसे में नए शैक्षिक वर्ष में छात्रों को परेशानी हो सकती है। ધોરણ 10 નું પરિણામ આમ જોવા જાવ તો અત્યાર સુધીનું ઐતિહાસિક પરિણામ છે, ઘણું સારું પરિણામ છે, પણ આ પરિણામ આવ્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલી તો ખૂબ આનંદમાં છે, પણ જ્યારે ખરેખર પ્રવેશ માટે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ જશે એની અંદર ખાસ કરીને જે સરકારી શાળાઓ છે કે જેમાં વિદ્યાર્થીનો પ્રવેશ લેવાનો છે, પછીલા ઘણા સમયથી પરિણામ જ્યારે નીચું આવી રહ્યું છે ત્યારે શું થાય છે કે વર્ગખંડો બંધ થયા, ત્યાર પછી શિક્ષકો સરપ્લસ થયા. હવે પાછી પરિસ્થિતિ કેવી ઊભી થઈ કે આ પરિણામ ઘણું સારું આવ્યું. જુલાઈ મહિનાની અંદર પણ જે વિદ્યાર્થીઓ છે 3 વિષયની પરીક્ષા ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ આપશે, એટલે પાછું એ પણ પરિણામ તરત જ આવશે. એટલે જોવા જાવ તો માર્ચ અને જુલાઈ બંનેના પરિણામને જો જોવા જઈએ તો વિદ્યાર્થીઓ માટે જેમને ખરેખર 11 કોમર્સ, સાયન્સ, આર્ટ્સ જે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ લેવો છે, પ્રવેશની સમસ્યા ઊભી થશે. સરકારે વહેલી તકે ક્રમિક વર્ગ, વધારાના વર્ગ માટેની એક જાહેરાત કરવી જોઈએ કે જેથી શાળાઓ એની વ્યवस्था ઊભી કરી શકે. उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन मार्ग दुरुस्त नहीं होने से यहाँ यात्रियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों में यहाँ आक्रोश देखा गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। 4 धाम यात्रा करने से पहले श्रद्धालु चिल्ला मार्ग काली मंदिर से प्राचीन चंडी देवी के दर्शन करने जरूर आते हैं। ऐसे में वहां की सड़क की खस्ता हालत और मंदिर में 24 घंटे पड़े ताले को लेकर यहाँ के निवासी विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद से इस पैदल मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया है। सड़क पुरानी होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पद यात्रा करने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। चंडी मैया की, चंडी मैया की, चंडी मैया की, चंडी मैया की। गुजरात के वडोदरा में समासावली रोड से वेमाली गांव तक चल रही ड्रेनेज की कार्यवाही मानसून में परेशानी का सबब बन सकती है।
वडोदरा के समासामली रोड से वेमाली गांव तक ड्रेनेज की कार्यवाही के लिए 1.5 किलोमीटर की सड़क बंद कर दी गई है। यहां बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। पिछले 3 महीने से यहां काम धीमी गति से चल रहा है, जिससे राहदारी, व्यापारी और वाहन चालक परेशान हैं। इसी का जायजा लेने स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री वेमाली पहुंचे और आने वाले 15 दिनों में यह काम जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। ચોમાસાનો સમય માથા પર છે. વડોદરા શહેરમાં 3000 કરોડ કરતાં વધુના કામો વિકાસ હેઠળ છે. વડોદરા શહેરમાં નવીન ઓજી વિસ્તારનો પણ સમાવેશ થયો છે. ઓજી વિસ્તારમાં સ્વર્ણિમની ઓજી ડેડિકેટેડ ગ્રાન્ટ પણ આવતી હોય છે. એ તમામ ગ્રાન્ટોનો ઉપયોગ કરી અને વડોદરા શહેરમાં ઓજી વિસ્તારમાં ખાસ કરીને આ વેમાલીના વિસ્તારમાં જે આપણે આવ્યા છે ત્યાં નવીન વરસાદી ગટર નાખવાની હોય, નવીન ડ્રેન લાઇન નાખવાની હોય, પાણી નળીકાઓ નાખવાની હોય, નવી પ્રેશર લાઇન નાખવાની હોય, નવીન તળાવના ડેવલપમેન્ટ કરવાના હોય. આ બધી કામગીરી અત્યારે પ્રગતિ હેઠળ છે. જ્યારે વરસાદ આવતો હોય ત્યારે વિકાસના કામો ચાલતા હોય, ટ્રેન્ચિંગ વર્ક થયું હોય, ચરીઓ પડેલી હોય, એમાં કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા માટી પુરાણ કરવામાં આવ્યું હોય, રસ્તા ઊંચા નીચા ખાડા ટેકરાવાળા હોય અને ચોમાસા વખતે કોઈ પડી જાય, કોઈને એક્સિડન્ટ થાય અને કોઈ જાનહાનિ થાય કે કોઈને ફ્રેક્ચર થાય, આવા બનાવો ન બને એ માટે કોન્ટ્રાક્ટરો અને અધિકારીઓને પ્રોપર સુપરવિઝન અને પ્રોપર સ્પીડ રાખી અને વહેલામાં વહેલી તકે આવનારા 15 દિવસમાં તમામ જે ટ્રેન્ચિંગ વર્ક છે, જે ચરીઓ ખોદાયેલી છે એ સમતલ થાય, એનું ગ્રાઉટિંગ થાય અથવા જ્યાં વેટમિક્સ નાખો ત્યાં વેટમિક્સ નખાય, જેથી કરીને રસ્તાઓ સમતલ મળે અને નાગરિકોને અવર જવરના પોતાના ઘરેથી ધંધા પર જવામાં કે ધંધા રોજગારથી પાછા આવવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે એ પ્રમાણેના આયોજન હાથમાં લીધા છે. વરસાદી સમયમાં વડોદરા શહેરમાં ફ્લડિંગની સિચ્યુએશન ન થાય એ માટે વડોદરાની મુખ્ય 3 કાસો મસિયા કાસ, રૂપારેલ કાસ અને ભૂખી કાસની સાફ સફાઈ કરવામાં આવી છે. એ સિવાય હાઈવેને સમાંતર જે કાસ બનાવેલી છે, આર્ટિફિશિયલ કાસ બનાવેલી છે, એનું પણ સાફ સફાઈ અને કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ના આવે અથવા ડ્રેજિંગ કરવાનું હોય એ પણ કામ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એવી જ રીતે ટીમ્બી ગામથી લઈ નોલેજ સિટી, ખટંબા, શંકરપુરા, જોબન ટેકરી થઈ અને જે જાંબુઆમાં કાસ જાય છે એ પણ ઉડા અને ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સાફ સફાઈ કરવામાં આવે છે. પાયલીથી અટલાદા સુધીનો કાસ છે એની પણ સફાઈ કરવામાં આવી છે. વારસિયા વિસ્તારનો જે કાસ છે એની પણ સાફ સફાઈ ચાલુ છે. તમામ ઝોનમાં જે કેચપીટો છે વરસાદી ગટરની એની સાફ સફાઈ ચાલુ રહી છે. 75-75 જેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. મેન હોલની સાફ સફાઈ, ડ્રેન લાઇનોની સાફ સફાઈ આ તમામ પૂર્ણ કરવામાં, તમામ તળાવોના પણ પાણી, જે તળાવોમાં દૂષિત પાણી છે અથવા ગટર મિશ્રિત પાણી છે એ તળાવને પણ ખાલી કરી અને એમના ઇનલેટ લાઇન વરસાદીના અને આઉટલેટ લાઇનની પણ સાફ સફાઈ કરવામાં આવી છે. બધા તળાવો પર સીસીટીવી કેમેરા લગાડીને લગભગ 192 જેટલા કેમેરા લગાડીને 48-49 હજાર તળાવોનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. દરેક જગ્યાએ અંડરપાસ હોય કે ત્યાં આગળ ગેજિંગ સ્ટેશન લગાડેલા છે, તમામ કાસોમાં ગેજિંગ સ્ટેશન લગાડેલા છે. એટલે પ્રોપર મોનિટરિંગ થાય અને આવનારા સમયમાં જે વર્ષોથી સાફ સફાઈ નથી થઈ એવી સાફ સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે. રૂપારેલ કાસની વાત કરું તો દંતેશ્વર જેલ સત્તાધીશોની પરમિશન લઈ અને આટલા વર્ષોમાં પહેલી વખત જે જેલ વિસ્તારનો 200-300 મીટરનો કાસ છે એને પણ સાફ સફાઈ કરવામાં આવી છે. તમામ કાસોમાં પાણી ફ્લોઈંગ છે અને આવનારા સમયમાં એમાં જે દૂષિત પાણી જઈ રહ્યા છે એનું પણ લાંબા ગાળાનું આયોજન કરી અને કાસો કોરી રહે એ પ્રમાણેનું ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. વેમાલી તળાવનું નવીનીકરણ થાય છે એનું પણ ઇન્સ્પેક્શન કર્યું છે. આ જ રીતે કોઈપણ જગ્યાએ નાગરિકને કોઈ પણ તકલીફ હોય એ અધિકારીઓ સાથે વાત કરીને કયા જગ્યાએ ટ્રેન્ચિંગ વર્ક ચાલી રહ્યા છે અને નાગરિકોને અવર જવરમાં તકલીફ ન પડે એ માટે ને પાણી વોટર લોગિંગ ન થાય એ માટે વરસાદી ગટરના પુષ્કળ કામો લીધા છે. ઘણા કામો ચોમાસા પહેલાં પૂર્ણ થશે, ઘણા કામો ચોમાસા પછી પણ લેવામાં આવશે. એટલે લાંબા ગાળાના આયોજનો લીધા છે. આવનારા સમયમાં વડોદરાનો વિકાસ વડોદરા નાગરિકો જોઈ શકશે. લોકો કોર્પોરેશન તંત્ર પર આસ્થા રાખી રહ્યા છે અને અમે એમની આશા પર ખરા ઉતરવા માટે જે વિકાસના કામો ડિલિવર કરવાના છે, સારી ક્વોલિટીના કરવાના છે અને સ્પીડથી કરવાના છે એ દિશામાં અમે લોકો કટિબદ્ધ છે અને કાર્યરત છે. उत्तर प्रदेश के आगरा में रामबाण चौराहे पर हनुमान भक्तों और राहगीरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ का शुभारंभ किया गया है. उत्तर प्रदेश के आगरा के सबसे व्यस्त और मुख्य रामबाग चौराहे से दिन भर सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती है. इन दिनों भीषण गर्मी का माहौल है. ऐसे में चौराहे के आसपास शीतल जल के अभाव को देखते हुए रोमसंस चैरिटेबल सोसाइटी ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए
चौराहे निकट के हनुमान मंदिर में स्वच्छ और शीतल जल की आपूर्ति के लिए आरओ वाटर प्लांट लगाकर प्याऊ का शुभारंभ किया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी ने स्थापित किया था करीब 25-30 साल पहले, और अब इसमें जो है ठंडे पानी का इंतजाम और आरओ वाटर का इंतजाम किया गया है। हमारी इच्छा है कि हम ऐसे ही पॉइंट्स पे, आगरे में डिफरेंट पॉइंट्स पे हम आरओ वाटर का प्याऊ लगा के सबको गर्मियों में फ़ायदा पहुँचाएँ और उपलब्ध करवाएँ। थॉमसन्स ग्रुप ये पहला प्याऊ हमने जीर्णोद्वार किया है, लेकिन इसके बाद ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। अगले 2-4 दिन में ही एक और नया प्याऊ स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके बारे में फिर आपको बताते हैं। गुजरात के नर्मदा जिले के किसानों को फिर एक बार बिन मौसम बरसात की मार झेलनी पड़ी है। गुजरात के नर्मदा जिले में बीती रात हुई बिन मौसम बारिश से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। चक्रवात के साथ बरसी बारिश के चलते राजपीपला गांव में केले की फसल बर्बाद हो गई है। 2024 के वर्ष में गुजरात को चौथी बार बिन मौसम बारिश की मार झेलनी पड़ी है। केले की तैयार फसल जड़ से टूट गई है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे भी काफी कम होने से किसानों में रोष का माहौल है। इन पीड़ित किसानों से बात की हमारे नर्मदा जिले के संवाददाता जुनेद खत्री ने। समग्र राज्यમાં જે પ્રમાણે ગત રોજ કમોસમી વરસાદ ભારે વાવાઝોડા સાથે પડ્યો હતો, ત્યારે નર્મદા જિલ્લામાં પણ તેનું ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે। આપણે હાલ રાજપીપળામાં ઊભા છે। રાજપીપળામાં પણ ખેડૂતોનો ઊભો પાક નષ્ટ થઈ ગયો છે। આપણી સાથે ખેડૂત છે, એમની સાથે વાત કરીએ। એ પ્રમાણે ગત રોજ વરસાદ પડ્યો, વાવાઝોડું આવ્યું, તો એમાં શું નુકસાન થયું છે? નુકસાન કરીને દરેક પાકમાં ખૂબ નુકસાન છે। અમારો મુખ્ય પાક છે કેળ। કેળની અંદર આજે એટલું બધું વાવાઝોડામાં કેળનું નુકસાન છે કે ભાગ્ય કોઈ 30% વાડી ઊભી હોય તો 70% નુકસાન છે દરેક વાડીઓની અંદર। અને જે કમોસમી વરસાદને કારણે કેળી અનેક વસ્તુનું બહુ નુકસાન છે। આની અંદર મેઇન અમારે કેળોનો ખર્ચો એટલો બધો આવે છે કે આજે અમે કેળમાં પ્રોટેક્શન એક્સપોર્ટ કરવા માટે આ બેગિંગ માલ તૈયાર કરવાનો 20 રૂપિયાનો ખર્ચો આવે છે। ટેકા લાવીને 24 રૂપિયાનો ટેકો મળે છે। અને કુદરતી આફત એને લીધે મને એટલું બધું ભારે નુકસાન પડે છે। દાડે ખાતર, મજૂરી, દવા ખૂબ મોંઘી છે। પહેલે પાક અમારો 1 લાખ રૂપિયામાં 1 એકર તૈયાર થતો હતો। આજે આ બધું એક્સપોર્ટ માલને લીધે 2 લાખ રૂપિયા થઈ ગયો છે। અને બજાર ભાવ અમને વળતર પૂરેપૂરું મળતું નથી। અને કુદરતી આફતની અંદર અમને એટલું બધું આ નુકસાન પડે છે। સરકાર અમને સહાય કરે છે તો આજે 2 લાખનું નુકસાન હોય તો સરકાર ખાલી 5000 રૂપિયા સહાય કરે છે। તો એ સહાયને અમે સરકારની એક ભીખ તરીકે લઈએ। એ અમારું ખેડૂતનું પેલું નામ બગડે છે એવું કહેવાય છે કે જગતનો તાત ખેડૂત છે। તો ખેડૂતનું જ આજે નુકસાન આટલું બધું છે। સરકાર સહાય નથી કરતી। આજે કંપનીઓનું કંઈ પણ હોય કે કોઈ પણ મોટો બિઝનેસમેન હોય તે લોકોની સરકાર ભરભટ્ટે સહાય કરે છે, પણ ખેડૂતનું સરકાર કંઈ જોતી નથી। અને આ નુકસાનને કારણે આજે આજે 5 વર્ષથી, છેલ્લા 5 વર્ષથી કોઈક વાર સરકાર પાણી છોડાઈને અમે મળી જઈએ છીએ। એ લોકોના વધામણા કરવામાં અમારા વધામણા નીકળી જાય છે। અને આજે ડેમનું પાણી, કુદરતી વરસાદ, એનું પાણી, આજે આવું વાવાઝોડું, આજે ખેડૂત એટલો બધો ગરીબ પરિસ્થિતિમાં થઈ ગયો છે કે છેલ્લા 5 વર્ષથી એને ઊભા થવાની કોઈ શક્યતા નથી। ખાસ કરીને જે કેળનો પાક આપણે વાવીએ છીએ, તો તેમાં એક થડ પાછળ આપણને કઈ રીતે અને કેટલો ખર્ચ લાગે છે? અમારા ટોટલ હવે પહેલે કેવું છે, દેશી પદ્ધતિએ ખેતી કરતા હતા કે ગાંઠો વાવતા હતા। હવે ટિશ્યુ કલ્ચરનો જમાનો આવી ગયો। 18 રૂપિયાનો રોપ મળે છે ટિશ્યુ કલ્ચર। અને આખું બેગિંગ માલ કરીને લૂમ તૈયાર કરતા મને 200 રૂપિયાનો પણ એક થડે અમને ખર્ચ લાગે છે। ઓકે, તો ખાસ કરીને જે નુકસાન થયું છે, તો કેટલું સહાય મળવી જોઈએ તો ખેડૂત ઊભો થઈ શકે? સહાય એટલે સીધી વસ્તુની વાત છે કે 2 લાખનો ખર્ચો હોય તો કમસે કમ 50,000 તો સહાય સરકારે આપવી જોઈએ। નહીં તો 1 એકરમાં અમને 50,000ની સહાય ના મળે તો આજે અમારે એ ભીખ બાકીની 5,000 જોઈતી નથી ને લઈને અમે કંઈ પાયમાલ નથી થવાના। આજે જો અમે 10-10 લાખ રૂપિયા જો ખર્ચો કરેલો અમે વેચતા હોય તો ભાઈ 5,000 લઈને અમે શું કરશું? गुजरात के अमरेली में एक गांव ऐसा है जिसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए लोग खुद ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस गांव को यहाँ के लोग पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। गांव में हजारों पेड़ लगाकर चेक डैम बनाकर गांव को हरियाला बनाने की और यहाँ जल क्रांति लाने की कवायद लोगों ने शुरू कर दी है। यह गांव है अमरेली जिले के लाठी तालुका का पीपड़वा गांव, जो विकास मामले कहीं आगे जा रहा है।
सिर्फ सरकार की ग्रांट पर निर्भर रहने के बजाय यहाँ के लोग दाताओं के सहयोग से खुद ही फंड एकत्रित कर गांव के विकास में जुट गए हैं। गांव में कई विकास कार्य हो चुके हैं, वहीं कई काम अभी भी हो रहे हैं। इस गांव को आदर्श गांव बनाने की इच्छा यहाँ के लोग रखते हैं और उसी की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। गांव की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो काफी आकर्षक है। यहाँ मोक्ष धाम में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य केंद्र में भी उम्दा सेवाएं और निशुल्क भोजन सुविधा भी मुहैया कराई गई है। गांव की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण किया जा रहा है। પાણીના પ્રશ્નોની અને ઘણા બધા કામ જે જરૂરિયાત હોય ગામમાં એ સુવિધાઓ નહોતી ત્યારે અમે સુરત એક મિટિંગ કરી અને સુરતના દાતાશ્રીઓને ભેગા કરીને જ્યારે વાત કરી તો દાતાશ્રીઓ તરફથી તરત એણે હા પાડી દીધી કે આપણે ગામ પંચાયતની અંદર આપણે જે કામ થતા હોય એની અંદર સહભાગી બનીને એ લોકોએ ખૂબ મોટું ફંડ ભેગું કરી અને અમારા ગામની અંદર ઘટતી સુવિધાઓ જે પૂરી પાડી છે। અત્યારે હાલમાં જે ગયા વર્ષે અમારે ચેક ડેમના કામ બહુ સારા કર્યા છે બધા, નાના મોટા બંધારા ઊંડા કરી અને પાણીનો બહુ સંગ્રહ કરી અને આ વર્ષે લોકોને એનો ફાયદો મળ્યો છે। પછી એક અમારા આરોગ્યમાં જે હોસ્પિટલ નહોતી, જે જૂનું દવાખાનું થઈ ગયેલું હતું એકદમ, એ અમે વાત કરી જ્યારે ઠુમર પરિવારને, ત્યારે એ લોકોએ પોતે એકલા હાથે એક સરસ મજાની હોસ્પિટલ પીપળવાને ભેટ આપી। શમશાનની અંદર જે ખૂટતી સુવિધાઓ હતી એ બધી સુવિધાઓ એણે આપી। શમશાનની અંદર શેડ બનાવી દીધો, અમને મશીન લાકડા ફાડવાના આપ્યા અને ગામની અંદર અત્યારે હાલમાં જ તે સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ તરફથી દાતાશ્રી તરફથી બહુ મોટા વૃક્ષરોપણનો કાર્યક્રમ ચાલુ છે, જે અત્યારે તમે અંદાજે ગયા વર્ષથી અત્યાર સુધીની અંદર જે 5,000 વૃક્ષનું વાવેતર થઈ રહ્યું છે અત્યારે હાલમાં ચાલુ છે પીપળવા ગામની અંદર। અને દાતાશ્રીઓ તરફથી જ્યારે ટિફિનની સુવિધા ગામની અંદર એક પણ પૈસો કે કોઈને કોઈ જાતનો ફાળો આપ્યા વગર પોતે એકલા હાથે જ્યારે નબળા વર્ષ હોય ત્યારે ગાયોને ઘાસચારો આખા વર્ષનો પૂરો પાડવામાં પણ આવે છે। તો અમે પીપળવા ग्राम पंचायत અને આખા ગામ વતી આ પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। गांव के लोगों को और किसानों को पानी की किल्लत ना हो, इस आशय से बहकर बर्बाद होने वाले पानी को रोकने के लिए 20 से 25 डैम को गहरा कर नदी के तट में जल संग्रह के लिए सरोवर बनाए गए हैं। यहाँ हरियाली क्रांति और जल क्रांति लाने में हर व्यक्ति अपना सहयोग दे रहा है। आने वाले दिनों में यह स्थल पर्यटन स्थल के रूप में उभरकर सामने आए, ऐसी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। જે અમને ગ્રામ પંચાયતમાં આ મનુભાઈ ઠુમર તરફથી જે અમને આ હોસ્પિટલનું જે દાન આપેલું છે ઠુમર પરિવારે, સુરત ઠુમર પરિવારે, અને જે એનો હોસ્પિટલમાં જે દર્દીઓને લાભ મળશે, કોઈ ઢસા કોઈ લાઠી અથવા કોઈ અમરેલી જવું ન પડે એના માટે સરસ મજાની હોસ્પિટલમાં બેડ અને CSO ડૉક્ટર અને કાયમિક ડૉક્ટર એવી માંગ સાથે સરસ મજાનું આયોજન કરેલ છે। એટલે અમે ઠુમર પરિવારનો હૃદયથી પીપળવા ગ્રામ પંચાયત આભાર માનીએ છીએ। गांव में और सुविधा करने के लिए सूरत में रहने वाले हरीश ठुम्मर समेत के कई दाताओं ने विकास के लिए फंड एकत्रित किया है। ग्राम पंचायत की युवा टीम की सहायता से गांव के विकास को अनोखी दिशा मिल रही है। सबका साथ सबका विकास सूत्र इस आदर्श गांव पर सटीक रूप से लागू होता है। हाल अमे लाठी तालुकाना पीपळवा गामे छे अने अमारा गामना वतनी ठुमर परिवार हाल सूरत जे वसे छे तेमने एक सारो एवो विचार आव्यो के अमारा गाममां जळ क्रांति अने લીલી હરિયાળી માટે ઘણા બધા તળાવ અને હજારો વૃક્ષનું વાવેતર કરીએ અને એ ઝાડનું ઘણા વર્ષો સુધી જતન કરી આ ગામ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં હરિયાળી ક્રાંતિ ફેલાવીએ અને 8 થી 10 તળાવ બાંધી આ વિસ્તારમાં જે પાણીનો પ્રશ્ન હતો સિંચાઈ માટે તે પાણી ટૂંક સમયમાં ઊંચા આવે સ્તર અને વધારે પ્રમાણમાં પાણીનો જથ્થો અહીંયા સ્ટોક થાય અને ખેડૂતોને પાણી માટે સવલત પડે। गुजरात के वडोदरा जिला के करजन के पिराना गांव में कबर तोड़ने की घटना सामने आई है, जिसमें आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई।
गुजरात के अहमदाबाद के करजन गांव में इमाम शाह बाबा रोजा संस्था में बनी हुई पूर्वजों की कब्र पिछले दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई थी। इस मामले पीर इमाम शाह बाबा के वंशजों ने आवेदन दिया है। इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग करता हुआ आवेदन करजन कलेक्टर और शिनोर मामलतदार को दिया गया है। પીરાણા રોજા સંસ્થા કમિટીના જે કચ્છીઓનો ઘણા વર્ષોથી આ લોકોનો દુર્વ્યવહાર છે અમારી સાથે, અને અત્યારે એ લોકોએ 14 કબરોનું ખંડન કરી દીધું છે, અને આ 14 કબરોમાં હિસ્સો લેનાર, ભાગ લેનાર જ્ઞાનેશ્વર, ગંગારામ જ્ઞાનેશ્વર તેમજ જનાર્દન મહારાજ તેમજ હર્ષદ પટેલ તેમજ પિન્ટુ આ લોકોએ ભૂમિકા ભજવી છે, તો તાત્કાલિક આ લોકોને એરેસ્ટ કરવાની અમારી માંગ છે અને આ લોકોને ત્યાંથી બાયકોટ કરવાની અમારી આપ સરકારશ્રીને વિનંતી છે। ગત 7 તારીખના રાત્રે જે પીરાણા મુકામે ઘટના બનેલી છે અને અમારા દાદાની જે દરગાહ પર કબરો તોડી છે, તે ઘટનાના વિરુદ્ધમાં અમે આજ કાનમ સમાજના, સૈયદ સમાજના બધા આગેવાનો અને બધા વડીલો આજે અહીંયા આગળ મામલતદાર સાહેબ અને પ્રાંત સાહેબને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં માટે આવેલા હતા કે જે કબરો તોડી છે એને તાત્કાલિક ધોરણે પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, અને જે નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ છે અને જે આ કાવતરાના મેન ષડયંત્રના કાવતરાખોર છે જનાર્દન મહારાજ, એમને પણ આ FIR में एमનું नाम शामिल करे एना माटे અમે आवेदनपत्र माटे आपवा माटे आवेला था। गुजरात में मौसम विभाग ने गर्मियों के मौसम में गर्मी के बजाय बारिश का येलो अलर्ट घोषित किया है। आने वाले दिनों के लिए जो वेदर फोरकास्ट दिया गया गुजरात स्टेट के लिए, वो आज के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के सभी जिलों के लिए। और आज के लिए जो थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के सभी जिलों के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और थंडरस्टॉर्म जब होगा उस टाइम विंड की स्पीड रहेगी 40 से 50 kmph के आसपास। और जो डे 2 के लिए मतलब कल के लिए जो फोरकास्ट दिया गया है गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लाइट रेन होगी कल के लिए वो है द्वारका, भावनगर, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव। और गुजरात रीजन के नवसारी, वलसाड़, डांग, दादरा नगर हवेली और दमन, जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होगी। और जो कल के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो है थंडरस्टॉर्म के लिए जिन प्लेसेस पे वार्निंग दी गई है वहाँ पे विंड स्पीड रहेगी थंडरस्टॉर्म के टाइम 30 से 40 kmph। और डे 3 के लिए जो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो ज़िले हैं अमरेली, राजकोट, गिर सोमनाथ, दीव। और गुजरात रीजन के लिए नवसार, वलसाड़ी, डांग, तापी, दादरा नगर हवेली और दमन है। और डे 4 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो गुजरात रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन होगी वहाँ पे वो है नवसारी, डांग, वलसाड़ और दादरा नगर हवेली। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 2 दिनों के लिए 9 लार चेंज में रहेगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए, तो अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर कल रियलाइज हुआ था वो 42.4 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर का 41.8 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ था। और पूरे ओवरऑल गुजरात स्टेट की बात करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रियलाइज हुआ था वो डीसा में 42.8 डिग्री।